విగాహే తీర్థబహుళాం శీతలాం గురుసంతతిం శ్రీనివాసదయాం బోధి పరీవాహ పరంపరాం. నిత్య కళ్యాణం తోరణంగా భాసిల్లేటువంటి తిరుమల క్షేత్రంలో ప్రతినిత్యం కూడా దేవదేవుడు భక్తుల కొరకు ఆశ్రితుల కొరకు అందరినీ కూడా అనుగ్రహించడానికి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని జరిపించుకుంటున్నారు. విశేషంగా సంపంగి ప్రాకారంలో మలయప్ప స్వామి ఒక సింహాసనం మీద అలా వేంచేసి ఉండి, అలాగే మరొక సింహాసనం పైన ఇద్దరు దేవేరులు శ్రీదేవి భూదేవి వారు వేంచేసి ఉండగా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవం వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారంగా ప్రతినిత్యం తిరుమల క్షేత్రంలో అనుష్ఠించబడుతున్నాయి. విశేషించి భక్తులందరూ కూడా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో పాలు పంచుకుని భగవంతుని యొక్క तत्पत्रेण सूत्रवदेमावाहयामे उत्तरेधियामावाहयामे विचक्षणस्यैदमाधनं विचक्षणामः विचक्षणामः पाद्यमप्यामे अर्धमप्यामे आदमप्यामे विचक्षणामः गुणभागवेयामे धामप्यामे धूर्णप्यामे सर्वापचाराधप्यामे विचक्षणामः एते प्लदस्तोतमसरोजोपजाधप्यामे सुप्रीतः दपन्ना प्रतापवन्तो अदपञ्जापरान् श्रोत्रियाराभय भवद्भ्यः पुण्याहं वाजेशे ओ वाच्यतां सुपुण्याहं गुरोमे गुरुष्व सुतप्राक्तौ अस्तो प्रजापतिप्रेदाहं प्रेदाहं भवान् मदे साम्यन्द वरा साम्यन्द बाबा साम्यन्द महादेदः सुवारवर्तन्तां वरदां सुवारे साम्यन्द वरा साम्यन्द बाबा साम्यन्द महादेदः सुवारवर्तन्तां वरदां सुवारे साम्यन्द वरा साम्यन्द बाबा साम्यन्द महादेदः सुवानवर्तन्तां वरदां सुवारे ओं मदो देवावन्दरहयतः वट्टवजकवे पृथिव्या सत्तावहेदा वट्टवजकवे त्रयधर्देवदौ सोड स्वागन्धरे त्रिणिवदावजकवे वट्टो गोबाधाभ्यः ततो धर्मानधारिणः वट्टो कर्माणवसेदो प्रधानवसे दश दशा तद्दशोः प्रबोधं सूर्यादिवे विडक्रादौ तद्वप्रावोरं लवाजाकृपां दशन्दवट्टो जत्रं मदं बद्धङ्गणे फण्यामदभा विद्रम्भसेम अक्षवर्जजत्राः सररङ्गे स्वशभागं वरिधेवदं विदायो समुन्नरो हन्तिदेव यत्राण सक्रा जरदं तनूनां पुत्रा धोत्रौ रोमन्दिमानां मध्यारे हृदा यर्कण्डोः आदित्यौरदन्दक्षमजर्मादात्पदाद पुत्रः विश्वे देवादपञ्चजनः आदित्यजादवजरत्तौ सर्वे वेदाः प्रियन्ताम् सर्वे यज्ञाः प्रियन्तां यत्पल्लक्षत्रं तत्पर्कर्वोदावढं इदावेश्वरो उदेदे नक्षत्रं नैदसूर्योगच्छेत् यतो हिण्यम्बसेत् स्यात् पुण्यागजावकुरुते कमलः पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तो पुण्याङ्गवास कमलः पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तो पुण्याङ्गवास सत्र इन्द्र वृद्धसभाः स्वत्र पोडा विश्ववेदाः स्वत्र रसा शौरिश्रभे स्वस्रो वृगत्पदददातु कर्मणः सुतं भवन्तो भ्रवन्तो कर्मणे स्वस्ते कर्मणः सुतं भवन्तो भ्रवन्तो कर्मणे स्वस्ते हृद्यापव्येन्नपदो भृद्या मित्रन्द मित्रदेन नोत्सवो राधान विडा वदन्तः सतञ्जय रसवेराः कर्मणः हृद्यं भवन्तो भ्रवन्तो कर्मरद्धिदां कर्मणः हृद्यं भवन्तो भ्रवन्तो कर्मरद्धिदा हृद्यस्य वृद्धिः पुल्लाकस्य भोगट्टां यावत्सानो अजयति दादराम हेरण यक्ष यावत्सदो हर तस्मादे तेरः उदयवादस्पाङ्ग सक्राधुदाबो जनै दादरः हिरण्यवन्नासुपावकायासु दादकस्य वाया सुन्दरः अग्निया गर्भन्धरेवरो भास्तारा वसको सोनावन्दो यथा कुम्भराजवडो यादपद्या सत्यान् हृदय हव संज्ञानां मदस्वज अयापावकास्ताना वसको सोनावन्दो शिवेन महाचक्षुया वस्वया वस्वया द्रवोपरत्परं मे सर्वागं मग्नेगं मृत्वोगवो भवमैव चोबलमोजो निदत्ताम् पवमानस्व वज्रः पवित्रेण वज्रषणे यप्पो धातुपरातवान् पणन्दमादेवतराः पणन्दमनोधिया पणन्दविश्वायवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण प्रागम शुक्रवदेवदेत्यदाग्ने कृत्वा कृतो गम्मणो यत्तेवोत्त वक्षते अग्ने विदतमन्दरा ब्रह्मदेन पुणेमहे उपाभ्यान्दविदवदः पवित्रेण शवेन च धं ब्रह्म पुणेमहे वैश्वदेवे पुणते देव्यागात् यस्य वक्वे सर्वा विदवट्टाः तया वदन्तः सदव
దేవాద్యోఢో వయగసౌదో ఈడా వై స్వనవస్వర్వావ్రాత పాత ప్రాణాన క్షురోవయోవో దేవావృతే పైధాపయోభే హృదావరేజ్ఞే మామృదాం ప్రగద్భస్రోదత్వహేరటేర్దవున్వహే అగ్నేదక్రే పుణాగమాం యరదేవాపరద యరాభో దివ్యంగదః తేన దివ్యాన బ్రహ్మణ ఇదం బ్రహ్మణేమహే పావాణే రద్దేదేరణ విస్సంబ్రహ్మణో సర్వగో వదవచ్చాదే సుతదమ్మ సరస్వనా భావమానోర్యోర్ధేదేరణ విస్సంబ్రహ్మణో తత్పైదరసుదేదకే శ్రీరకం దత్పరమోదకం పావమానే స్వస్తేనే సుదురాగుదచ్చదః విస్సంబ్రహణః బ్రాహ్మణే క్షుదహం గదం येन దేవా పవిత్రేణ ఆత్మానం ప్రదేత తేన సహస్రకారేణ భావాన్యప్రందమాం రాజావత్తం పవిత్రం సుధాద్యావహమయో ధైన బ్రహ్మ విదావయం బోధం బ్రహ్మ విడేంద్ర సునేకమానాథ స్వామస్వస్థావన సవేక్షమరాజ ప్రణామ ప్రణాదవాన్ జనవేద మోజ్ఞాపనాథ తత్సవ్య రావణే వహే ఘాతం విజ్ఞాయ ఘాతం విగ్రహే దేవే స్వత్ర సురః ధర్మాభ్య ఓర్జంతకాదవే సన్నాస్తు దివదే సంజప్రే ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. प्राच्यां देवार्धमाद्यं दान दक्षिणायां देवादाः पुरोमाद्यं दाप्रदे चांदवा पुरोवाद्यं दावदे चांदस्यावः ओर्धयः वनपदवाद्यं दा ओर्धायां देकसंवत्सर एकवदवाद्यं दा अदोग्रादे नागेभ्यो माद्यं दा पातो प्रे प्रतिदारे कस्वान्वा वेदवानभे वोपवारः इत्येवहे प्रतिदन्नाय स्वसम्मेद दुवदे संजोपदे पातो प्रे दक्पया सकंददादे दक्षे उल्याकादवद्याः अवक्षेदे धैर्यन्मो येम्बादे सुतभे सदारः व्यवहावतो प्रेमस्वरूपालना विधं सकाशेवेदरः सुभाषं सुभां मनोडयान् मगदोभयान् हात्ताभायान्निगतवत्सदन्तोः तव कर्मसवेदोगो दातप्रदादान् महिमानमेधो सप्तत्राणाप्रं दत्पात् सप्तसप्तजक्वाः सप्तहिमे लोकाय प्राणागोहासयान्निगतः सत्त्वपादपदेक्षक्षिणार्वः पुनः पाद्यपुनराजोप्यामि स्वार्थे क्षेमाय भोजहम् పునరాగమనాయచ అని అర్చక స్వాముల వారు ఇంతవరకు కూడా శుద్ధి పుణ్యాహవచన కైంకర్యాన్ని మరియు విశ్వక్సేన ఆరాధనను కూడా నిర్వర్తించి ఇప్పుడు సద్యోంకురార్పణం అనేటువంటి కైంకర్యానికి సిద్ధమవుతున్నారు. భక్తులారా, పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఈరోజు, విశేషంగా శనివారం, ఈ స్థిరవాసరం అనేది అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడికి చాలా ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి వారం. అటువంటి స్థిరవాసరంలో మనకు ఎల్లప్పుడూ కూడా సత్సంకల్పంతో అనుగ్రహించేటువంటి ఆ దేవదేవుణ్ణి మనం విశేషంగా ఈనాడు దర్శించుకుంటున్నాం. అది మాత్రం కాదు, ఈనాడు పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రం కూడా. పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రంలో అవతరించినటువంటి గోదాదేవి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుణ్ణే తన భర్తగా ఆవిడ కోరుకున్నది. వెంగడవర్కి ఎన్న విదిక్కిత్తియే. కనుక అటువంటి గోదాదేవి భగవంతుణ్ణి ఏ విధంగా కోరుకున్నదో అదే ప్రకారం కూడా ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్య పాదార విందాలని మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా స్మరిస్తూ ఉంటాం. అదుగో అర్చక స్వాముల వారు పంచపాలికలయందు ఇంద్ర వరుణ కుబేరాదులందరినీ కూడా ఆవాహనం చేసి, బ్రహ్మేంద్రాదులందరినీ కూడా ఆవాహనం చేసి, పుష్పాలతో అలాగే తులసీదళాలతో ఉపచారాలంతటిని కూడా సమర్పించి అంకురార్పణానికి ఉన్నటువంటి వైఖానస ఆగమంలో చెప్పబడినటువంటి మంత్రాల్ని అక్కడ ఉచ్చరిస్తూ సద్యోంకురార్పణ కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. వాస్తవంగా ఆ దేవదేవుణ్ణి మనం ఏ విధంగా స్తోత్రం చేయాలి, ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్య అనుగ్రహాన్ని ఎలా పొందాలంటే మొట్టమొదటగా దయాదేవి యొక్క కృపకు మనమందరం కూడా పాత్రులు కావాలి అని వేదాంత దేశికుల వారు చక్కగా దయాశతకమైనటువంటి దివ్య స్తోత్రంలో మనకు తెలుపుతున్నారు. అందుకే ఆ స్తోత్రంలో ఉన్నటువంటి ఒక శ్లోకాన్ని మనం అనుసంధానం చేసుకుంటాం. అతి కృపణోపి జంతు అధిగమ్య దయే భవతి అశిథిల ధర్మసేతు పదవీం రుచిరామచిరాత్ అమిత మహోర్మిజాలం అతిలంఘ్య భవాంబునిధిం భవతి వృషాచలేశ పదపత్తన నిత్యధని అన్నారు. ఓ దయాదేవి, దరిద్రుడైనటువంటి ఈ మానవుడు కూడా దృఢమైనటువంటి ఆకర్షణీయమైనటువంటి ఆ ధర్మం కోసం కట్టబడినటువంటి సేతు మార్గం ద్వారా నిన్ను ఆశ్రయించి శీఘ్రంగా ఆ పెద్ద పెద్ద కరటాలతో భయంకరంగా ఉన్నటువంటి ఆ దాటరాని సంసార సాగరాన్ని కూడా దాటి శ్రీనివాస
పాదయుగ్మమనేటువంటి ఆ పట్టణమునకు చేరుకుంటున్నారు కదా. ఓ దయాదేవి ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ విధంగా అనుగ్రహించు అంటున్నారు. అటువంటి స్వామిని దర్శించుకుంటాం. ఇప్పుడు స్వామివారికి విశేషంగా ప్రతిసరబంధం అనేటువంటి రక్షాబంధన కైంకర్యాన్ని ఆగమోక్త ప్రకారంగా ఇక్కడ నిర్వర్తించబోతున్నారు. విశేషంగా ఆదిశేషుణ్ణి ఆవాహనం చేయడం, అదే ప్రకారం स्वस्ति इंद्रस्याग्रस्य स्वस्तिरोददेगते स्वस्तिबन्धामनजरम सूर्याचन्द्रपदाग्नता संकामेमहे स्वस्ति नन्दाहद्बोधवायसन्दवतानां वसुरग्रमन्दगमसमर्थ बृहद्दनागारहम अमुखोग्रभाग्रहङ्गञ्च स्वस्तात्रयो मनसा दतार्ष्यो भगवानेश्वरं ब्रह्मदेवसुनं बालभयनोतो ध्रुवं देवराजावुणो ध्रुवं देवोप्रगत्पदे ध्रुवं इंद्रस्याग्रस्य राष्ट्रं दारितां ध्रुवं शुभं शुभम् శుభగం శుభం. ఆ ప్రతిసర బంధం ఏదైతే ఉందో రక్షాబంధం, ఆ రక్షాబంధానికి విశేషంగా ఆవాహనాదులు చేసిన తర్వాత స్వామివారు జగత్కళ్యాణ చక్రవర్తి అయినటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు శ్రీ వెంకట ప్రభువు అందరికీ కూడా అందరి యొక్క జీవితాలలో కూడా ఎల్లప్పుడూ మంగళాలు కలగాలని స్వామియే సాక్షాత్తు కోరుకున్న రీతిగా ఇక్కడ స్వామి వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారంగా ఉపచారాలను సమర్పిస్తున్నారు. మనం చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు, ప్రతి ఒక్కడు కూడా దయాదేవి యొక్క అనుగ్రహం చేత ఆ దేవదేవుడి యొక్క పాదపద్మాలని చేరుకుంటాడని. అంటే ఆ దయాదేవి ఏ విధంగా భగవంతుని యొక్క హృదయంలో ప్రవేశించి భక్తులకు అందరికీ కూడా అనుగ్రహించే రీతిలో ఎలా చేస్తున్నది అని ఒక్కసారి మనం పరిశీలిస్తే ఎల్లప్పుడూ ఆవిడ అజ్ఞాత నిగ్రహ అని చెప్పుకుంటున్నాం. అంటే సహధర్మచరీం శౌరేహే సమ్మంత్రిత జగద్ధితాం అనుగ్రహమయీం వందే నిత్యం అజ్ఞాత విగ్రహం అన్నారు. అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా కోపమే లేనటువంటి తల్లి ఆ దయాదేవి. కనుక స్వామివారి పక్కన ఎల్లప్పుడూ ఉంటూ అందరినీ కూడా అనుగ్రహించేటట్టు చేస్తుంది. కనుక పరమ దరిద్రుడు కూడా ఆ దయా ప్రభావం చేత శ్రీనివాసుని యొక్క పాదపద్మాల్ని చేరుకొని నిత్య ధనవంతుడవుతాడని ఈ శ్లోకం ద్వారా మనం తెలుసుకుంటున్నాం. వాస్తవంగా సంసార సాగరం ఇది ఎటువంటిది అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు దేశికుల వారు, ఈ ప్రాకృతికమైనటువంటి సముద్రం కన్నా కూడా ఈ సంసార సాగరం మిన్న అన్నారు. ఇక్కడ మిన్న అంటే చాలా ఘోరమైనటువంటి సంసార సాగరం. ఆ సాగరాన్ని మనం ఎలా దాటాలి? ఈ సంసార సాగరంలో ఉండేటువంటి నీళ్లున్నాయి ఆ సముద్రంలో, అక్కడ జలం అనేది ఆశ. భగవంతుడు మన కొరకు ఆ రక్షాబంధన కైంకర్యాన్ని ఇక్కడ చేయించుకుంటున్నాడు. జగద్రక్షణ జాగరూకుడు, జగత్కళ్యాణ చక్రవర్తి ఈనాడు కంకణబద్ధుడై భక్తులందరినీ కూడా నేను అనుగ్రహిస్తున్నానని చెప్పి సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చయాచతే అభయం సర్వభూతేభ్య దదామి ఏతద్వ్రతం మమ అని రామావతారంలో ఏ విధంగా తన యొక్క వ్రతాన్ని చాటి చెప్పుకున్నాడో అటువంటి రామభద్రుడే ఈనాడు కలియుగంలో వెంకట విభునిగా ఇక్కడ వేంచేసి ఉండి మనల్ని అందరినీ కూడా అనుగ్రహించడానికై ఇక్కడ కొలువు తీరి ఉన్నాడు. అటువంటి స్వామి ఈనాడు కంకణబద్ధుడయ్యాడు భక్తుల కొరకు. అదే ప్రకారం
ఆ తల్లి మహాతల్లి శ్రీదేవి అమ్మవారు అలాగే భూదేవి అమ్మవారు వీరు ఇరువురు కూడా ఎల్లప్పుడూ స్వామివారి యొక్క పక్కనే ఉంటూ మనల్ని అందరినీ కూడా అనుగ్రహించే విధంగా స్వామివారికి ఎన్నో హితబోధలు చేస్తుందని మన పూర్వాచార్యులు తెలుపుతున్నారు. అటువంటి శ్రీదేవి అమ్మవారికి సమస్త జననీం వందే చైతన్య స్తన్యదాయినీం శ్రేయసీం శ్రీనివాసస్య కరుణాం ఇవ రూపిణి అని చెప్పిన రీతిగా కరుణాస్వరూపిణి అయినటువంటి అనుకంపా స్వరూపిణి అయినటువంటి ఆ దయాదేవి యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆ ఎడమ చేతిలో కంకణ ధారణ కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు అర్చక స్వాముల వారు. స్వామి మాత్రం కంకణబద్ధుడు కాదు, మేము కూడా కంకణబద్ధులై ఉంటాము అని చాటి చెప్పడానికై ఈ కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. అలాగే భూదేవి అమ్మవార్లకు కూడా కంకణధారణ కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించబోతున్నారు. మనం ఈ సంసార సాగరంలో ఉంటున్నాం కదా, ఈ సాగరంలో ఉండేటువంటి నీళ్లు ఆ జలం ఎటువంటిది అంటే అది ఆశ అనేటువంటి జలం అన్నమాట. అలాగే ఈ ఆశ అనేది జలం కామం అనేటువంటి పెను గాలిచే అంటే భయంకరమైన గాలిచే కదలింపబడి మోహమనేటువంటి అలలు అలా క్రమంగా లేచిపడుతూ ఉంటాయట. అంటే ఆశ, కామం, మోహం ఈ సంసార సాగరంలో ఉండేటువంటి అన్నీ కూడా ఈ విధంగానే ఉంటాయి. దీన్ని మనం మొట్టమొదటిగా తెలుసుకోవాలి. భూదేవి అమ్మవారు కూడా కంకణబద్ధురాలైనది. అటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆ అమ్మవారిని మనం దర్శించుకుంటున్నాం కనుక ఈ ఆశ, కామం, మోహం ఈ మూడింటిని కూడా మనం వదిలిపెట్టాలి. ఇది మాత్రమా, ఇందులో ఆ సముద్రంలో ఏ విధంగా సుడిగుండం వస్తుందో ఇక్కడ భార్యయే మనకు సుడిగుండం అన్నమాట. ఆ సుడిగుండం ద్వారా ఆ సంతానం, బంధువులు, అదే ప్రకారం మకరాది జలచరాలు మనకు ఇక్కడ సంసార సాగరంలో పుత్రపౌత్రాలంతా ఉంటూ ఉంటారు. వీళ్ళందరూ ఏ విధంగా ఉంటున్నారంటే మకరాది జలచరాలు ఏ విధంగా సముద్రంలో ఉంటాయో అటువంటి జలచరాలు మనం ఆ విధంగా పట్టి పీడిస్తూ ఉంటాయి. కనుక ప్రాకృతికమైనటువంటి సముద్రం కన్నా కూడా ఈ సంసార సాగరం అనేది చాలా భయంకరమైనది. కనుక ఈ సంసార సాగరాన్ని దాటడానికై ఆ భగవంతుడైనటువంటి శ్రీనివాస ప్రభుని మనం ఆశ్రయించాలి అని చెప్పుకుంటున్నారు. రక్షాబంధన కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించిన తర్వాత అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమానికి సిద్ధమవుతున్నారు అర్చక స్వాములు. వేద మంత్రాలను విని తరిద్దాం మనం. శ్రీనివాస స్వామిన వైవాహోత్సవన్మహంగౌ ఏదోస్మిన్దండలే ఆహార కర్మ కరిష్యే యదోన్మదగ్ధాలిం ప్రోక్ష యోతోన్మంత్రం సమాం శుద్ధం శుద్ధార్థాంన శుద్ధార్వార్ధాదర్వాన్ మమల్తో ఇంద్ర శుద్ధో నాగ శుద్ధావరోధే శుద్ధారిణదార శుద్ధామధ్య సంభ్య ఇంద్ర శుద్ధోణారీ శుద్ధోత్తాదే శుద్ధోత్నాఢ్యే తండలే భూమలేత్తమాబాహయామే మై దేవాద్రభయల్దామయ్య తేరత్మయ దేవోదే దవ్యాహోదూర్వేట్ట సమ తనవాసవేరా సత్యామస్వామేస్తు యోణమానకాంగవత్సనాగం దేవాసో అధివాదావే దేవే మహాప్రభారాజన్లే అగ్నం మల్లప్రభారస్తో ప్రత్యందన దప్రసరయాన్ జత్తం ప్రభుధావరే దర్భానాం సప్తర్షిణావాహయామే ఉద్ధనం వేదవాతనం రేఖాగాత్ర ప్రోక్ష లంబర్గోదమహే ధ్యోయోణ ప్రదాద్ ప్రణే పుత్రణావాహయామే రేఖాయా స్కందవావాహయామే శరణంగ్రహత్త జాతవేదోపనస్రే అగ్నమే శుద్ధాధమే కల్పాదనో ప్రజ్వాల్య హృదప్రదేగో హృదయ హృదయస్వద్యాగమస్యాల్లో హృదప్రదాక్ష దేవాల ఆయుర్దాయ ప్రణమ్య ఉపావరాహే తగ్నిదాయ ఉపావరాహే ఆయప్రాణే ఇతనే భయమావాహయామే అగ్నాయాగ వేదే గృహణ విరాధే గుహరాక్షవఢే బ్రహ్మజ్ఞానం బ్రహ్మ శ్రద్ధా వ్యానాభ స్వభద్రయాభాస విట్టాదోత్సవ ఓం బ్రహ్మవావాహ్యం ప్రధానం పితామోర్భస్వ హిరణ్యగర్భమావాహ్యమే బ్రహ్మాధీనామిదమాధనం బ్రహ్మణేన మహాసనాధర్మోపచారహంసోప్యామే
సోమాదేరకం సోమ అరవిందవాదకం సోమ వీరంగం మిల్లందాడు సాధారణ విదగ్ధ సభయం శ్రవణం యోదాపై ఓం భో సోమావాయమే భాగ్యంగవాయం నందమావాయమే ఓం భోర్భోసో సదమావాయమే సోమాధీనామిదమాసం సోమాన మహాసనాయే సర్వోపచరాన్ సమర్పయామి బ్రహ్మణ్ ప్రకృష్యామి ఇదమనోస్తు తప్పేడాహం ఓం ప్రోక్ష స్వామ ప్రకృష్యామి ప్రోక్షం దవదావృత్తున్నాగస్య పట్టే ఇదమనోస్తు సప్పేడాహం ఓం ప్రోక్ష పాత్రద ద్రావమాధాయ సూర్యస్య రశ్మిభిః ఆబోధాగ్నే ప్రోక్షదాస్త ప్రాచామట్టోస్తు బోధే ప్రాచామట్టోస్తు బోధే దక్షిణదావట్టోస్తు బోధే సోబోధే సోబోధే పరత్రకోక్షాంచరణం విట్టమావాహ్యమే మహాట్మా సదాట్మా సర్వజయమావాహ్యమే కృతాధే కృతాధే ధ్రువాధే ధారణాధే వాణపుత్తో దేవాభ్యస్సందస్వ ప్రదవ్యాభాగ్రేష్యామి బ్రహ్మణప్లేష్యామి జమానవాసం మిత్య సపీడాహిం ఓం ప్రోక్ష సోమ ప్రణేష్యామి యజమానవాసం మచ్చ ప్రణయజ్ఞం దవదాపర ఉత్తనాగస్య విట్టయమానోస్తు సపీడాహిం ఓం ప్రోక్ష హోవాయురక్త దవాయురక్త స్వయం దాన వేర్వధ పాత్రోదవ్యాయే నంబర్గోదమే దిశోయోణ ప్రజాద బ్రాహ్మణదత్తన ప్రజాదిమావాయమే బ్రహ్మవావాయమే ఇంద్రవావాయమే అగ్నివావాయమే సోవావాయమే అగ్నిషోవావాయం ప్రజాదివావాయం బ్రహ్మణవావాయం ఇంద్రవావాయం సోనావాయం మృదానావాయం రుద్రానావాయం అవస్వస్య ఓంసూటవావాయం బృహస్పతివావాయం మిత్రవావాయం రుణవావాయం ఆదిత్యనావాయం శ్రీనావాయం పూషావావాయం అక్షవావాయం అక్ష సోమావాయం అవోధనజ్ఞమావాయం శ్రాంతవానావాయం సర్వదేవానావాగయామే ఆజ్యవాహే ప్రజాపతి టన్నర్వామే బ్రహ్మణాజి టన్నర్వామే ఇంద్రాజి టన్వామే అగ్నిజి టన్వామే సోమాజి టన్వామే అగ్నిర్వామాభ్యాంజ టన్నర్వామే ప్రజాపతి టన్నర్వామే బ్రహ్మణాజి టన్నర్వామే ఇంద్రాజి టన్వామే వసభ్యాజి టన్వామే మనభ్యాజి టన్నర్వామే రుద్రాభ్యాజి టన్వామే అపస్వస్య ఓం సవిట్వామే బృహస్వామి మిత్రాస్వామి రుణాస్వామి ఆదిత్య విశ్వామే స్వభ్యాస్వామి వృష్టాస్వామి కక్షాస్వామి హోమాస్వామి త్రిప్రదశ్యామే సర్వదశ్యామే అగ్నేజ్యోతిరథే శబదస్వాహ అమృతముద్వారణమధే అంధగంబక్షోంధ్రధారాదయ ప్రత్యక్ష గంభక్ష ప్రత్యక్ష అరాదయ చత్వత్పావరాత్ ప్రత్యద్రమతోధో సూర్యస్వాహ వాక్పదిత్పావరాత్ ప్రత్యద్రమతోధో సూర్యస్వాహ దేవస్థావరాత్ ప్రత్యద్రమతోధో సూర్యస్వాహ ఏకందరే అవధ ప్రవారాః కథం పూర్ణావధపదాకర్హిత మూలాగ్రాభ్యాం స్వర్ధయిత్వా అభ్యర్చ అక్షత ఆజ్యాధురవే ఇంద్రాయ నమః అగ్నయ నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయ నమః జాతవేదే నమః పావకాయ నమః ఉదావహాయ నమః దోహాయ నమః కట్టమహాయ నమః దామకాయ నమః దత్తక్వాయ నమః అగ్నిపురుషాయ నమః దిదానమున్నస్వ నమదానమున్నస్వ సరదామున్నస్వ దేవదవిద అప్రదవాసహస్రాణ్యే దమక్షో అద్భుతమానయ అయం దత్మన్నాద్వమే స్వాహ దేవం ఆహారముందామహాందోళం నందాదస్వ వాయవ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతే స్వాహ నేత్తాయిసానంద ఇంద్రాయ స్వాహ అగ్నేయ స్వాహ సోమాయ స్వాహ అగ్నిర్వాభ్య స్వాహ ప్రజాపతే స్వాహ బ్రహ్మణే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ వసభ్య స్వాహ వరభ్య స్వాహ రుద్రాభ్య స్వాహ అపస్వస్య ఓం సవిట్రాయ స్వాహ బృహస్పతయ స్వాహ మిత్రాయ స్వాహ రుణాయ స్వాహ ఆదిత్యాభ్య స్వాహ స్వభ్య స్వభూట్య స్వాహ కటాయ స్వాహ కటహోమాయ స్వాహ ఉపాసనజ్ఞ స్వాజ్ఞ స్వేభ్యదేవేభ్య స్వాహ సర్వదేవేభ్య స్వాహ ద్రవ్యాభిషార్య సంధాత్రాకృత్వా జిహ్వా వ్యాఘ్రే జుహోదే ఓం భో స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భర్భో స్వ స్వాహ అధిదాన్మో గస్తార్ ఉదాన్మో గస్తార్ హృదాన్మో గస్తార్ అప్రాధావే సోదానారాయణ శరణప్రదేవత్వస్య శ్రీభావలీలాసమేత సత్సంగ్రాన్లోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శేషాద్రవాదः శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైభాగ మహోత్సవన్మహంగం అవబాధోహారహోమగమనే మంత్రతంత్ర స్వరవర్ణ విధ విపర్యాస నీనాదృక్తప్రాయసిత్తార్థం అథో దేవాది వైట్టహోమం విషయాదిదానున్నస్వార్వదానున్నస్వాధర్వానున్నస్వ దేవదవిధప్రదువా ఓం మతో దేవా వందరాయదవట్టవదక్రమే పృథివ్యా సత్వా విశ్వాహ ఇదామెట్రవదక్రమే త్రేతావదవదోస్వాదే స్వాహ త్రిణవదవదక్రమే ఉట్ట గోపాదాభ్యః స్వాహ టోకమ్మన సదావృతాంస్వే
ఇంద్రస్య దశగా స్వాహ తద్వక్షోః పరమసంసాదుర్యాః దివే విరక్త్వా స్వాహ తద్వత్వాఘోరమల్లవాజాగృభాగం సత్సవందేవట్టోర్యత్ప్రపదగ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూర్భువ స్వాహ ధిదాన్మవగ్గస్వాహ అనవదాన్మవగ్గస్వాహ సర్వదాన్మవగ్గస్వాహ దేవదవిధ ప్రాసావేః. అగ్ని ప్రతిష్టాపన కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించి ఇప్పుడు తెరపట్టడం కన్యావీక్షణం అనేటువంటి కైంకర్యానికి సిద్ధమవుతున్నారు. కళ్యాణ మండపంలో అద్భుతమైనటువంటి శిల్పకళా నైపుణ్యాన్ని మనం తిలకిస్తున్నాం. ఆనాడు ఆకాశరాజు తన యొక్క పుత్రికైనటువంటి పద్మావతిని కన్యాదానం శ్రీనివాసుని కన్యాదానం చేస్తున్నటువంటి దృశ్యాన్ని మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. సాక్షాత్తు దేవదేవుడు ఇక్కడ వేంచేసి ఉంటున్నాడు. నారాయణవనమైనటువంటి క్షేత్రంలో వివాహం జరిగినట్టు మనకు పురాణాలు చెప్తున్నాయి. భక్తులారా, భగవంతుని యొక్క కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకిస్తూ చక్కటి విషయాల్ని కూడా మనం తెలుసుకుంటున్నాం. ఈ సంసార సాగరం ఎటువంటిది, ఈ సంసార సాగరాన్ని దాటడానికి మనకు కావలసినటువంటి వారధి ఏమిటి, సేతు ఏమిటి అంటే ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు వేదాంత దేశికుల వారు. దయాదేవి అనేటువంటి సేతువును మనం ఆశ్రయిస్తే చాలు, మనకు విశేషంగా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం చేత మనం భగవంతుడిని చేరుకోగలమంటున్నారు. అందుకే అశిథిల ధర్మసేతు పదవీం రుచిరాం అచిరాత్ అన్నారు. అంటే అశిథిలం అంటే ఆ ధర్మం ఏదైతే ఉందో, కృష్ణం వందే జగద్గురు అన్నారు, కృష్ణం ధర్మం సనాతనం అన్నారు, విదిత సహి ధర్మజ్ఞ శరణాగత వత్సల అన్నారు. కనుక అమృతస్య ఏష సేతు అని కూడా మనకు పురాణాలు తెలుపుతున్నాయి. కనుక భగవంతుడు అనేటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి ఒక పట్టణం ఏదైతే ఉన్నదో, ఆ వైకుంఠం ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని చేరుకోవాలంటే ఆ దయాదేవి యొక్క అనుగ్రహం మనకు కావాలి అని చెప్పుకుంటూ, ఆ శరణాగత ధర్మం అనేది అభంగురమైనటువంటి దృఢమైనటువంటి సేతువు అన్నారు. వాస్తవంగా భక్తి ప్రపత్తి అనేటువంటి రెండు మార్గాలు భగవంతుని యొక్క నిత్యమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని పొందడానికై ఉన్నాయి, రెండు ఉపాయాలుగా మనకు తెలుపుచున్నారు. అటువంటి భక్తి ప్రపత్తులలో ప్రపత్తి సులభోపాయం, సులభ సాధ్యమని మనకు పూర్వాచార్యులు తెలియజేస్తున్నారు. అందుకే ఆళ్వార్లు కూడా అగలగిల్లేంద్రయుమెన్నే అలర్మేల్ మంగవరమార్బా నిగరిల్ పుగழாய் உலகம் உன்னுடையாய் என்னை ஆழ்வானே நிகரிலமலர் முனிக்கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே పుగలున్నెల్లా అడియేన్ ఉన్ అడికీళ్ అమర్ందు పుగుందేనే అని చెప్పేశారు. కనుక శరణాగతి, ప్రపత్తి, భరణ్యాసం ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని చేరుకోవడానికి సులభమైనటువంటి మార్గాలు అని మనకు పూర్వాచార్యులు తెలియజేస్తున్నారు. నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తి అయినటువంటి మలయప్ప అద్భుతమైనటువంటి పట్టు వస్త్రాన్ని ధరించి అందరికీ కూడా కళ్యాణ వరుడిగా ఇక్కడ భాసిస్తున్నాడు. అటువంటి స్వామిని మనం దర్శించుకుంటున్నాం. కనుక ఆ స్వామి యొక్క దివ్యమైనటువంటి పట్టణాన్ని మనం చేరుకోవాలంటే ఒక సేతువు కావాలి అని అనుకుంటున్నాం కదా. ఎలా దాటాలి? ఆ తరంగాలంతటినీ కూడా దాటాలి. తరంగాలు షడ్ ఊర్ములు అని మనకు తెలియజేస్తున్నారు. ఆకలి, దప్పి, శోకం, మోహం, ముదిమి, మృత్యువు అనేటువంటి 6 తరంగాలు. అందుకే ఒక శ్లోకం ద్వారా బుభుక్షాచ పిపాసాచ ప్రాణస్య మనసస్మృతః శోకమోహౌ శరీరస్య జరామృత్యు షడూర్మయ అన్నారు. అటువంటి షడూర్ములు అలాగే అవాంతర భేదాలచే అనేక తరంగాలై దుస్తరమైనటువంటి భవసాగరం ఏదైతే ఉందో ఆ సాగరాన్ని దాటాలంటే మధ్యలో ఒక వారధి ఉండాలి. అంటే అటుపక్క మనం వెళ్ళాలంటే మధ్య వారధి లేకపోతే కష్టం కదా. ఆ వారధి, ఆ సేతువు ఎవరు అంటే అమ్మవారే. అక్కడ ఆ మహాలక్ష్మి, జగజ్జనని, ఆ లోకనాయకి ఆ దయాదేవి అన్నమాట. ఆ దయాదేవి యొక్క అనుగ్రహంతో మనం సంసార సాగరాన్ని దాటగలం. భక్తులారా, ఇప్పుడు విశేషంగా మహాసంకల్పం అనేటువంటి కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించబోతున్నారు.
భూయో నమామి గుణే పూర్వం ప్రసన్నం శ్రీ విగణసే నమః. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచందాభక్తాభ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదవే వ్యక్త మగధగంగార ప్రతీయత్వజవాయురాకాశాత్మకైరావృతే అత్మన్మగధ బ్రహ్మాండమండలే ఆదాశక్త కౌర్మానంద ప్రతివేక్షరధాకరే స్వతద్దేవట్టోపరిపరిక్తస్య అతల వితల సుతల రథాదల మహీదల సప్తపాదాశ్వరులే భూలోక భూర్లాక ధూర్లాక భగర్లాక జలోలాక తపోలాక్యలోకాక్యపురాగస్య అధోభాగే మఖానాళాయమానస్య పనిరాజశేషస్య సహస్రపణామణమండలమండలే అష్టదగ్ధండహుండాదండాదంబిదే లోకాలోకాదలవళయతే లవణలాపే వృవృతే జంబో ప్రక్షేపేర్భేవదే మాఘేంద్రాదే సత్పగళరాదే ఏమకోటాది పర్వతాదిట్టదే ఇంద్రపృష్ఠమండలాద్దిగే అరివిళ్ళ కింబర ఐరావతారాం ఇంద్రప్రస్థ బడగ పాయల్ల సువలే పంచాశత్కోది విస్తీర్ణ భూమండలే అఖండాద్భిగే జంబోద్భేవే భారతభరటే భరతఖండ దండకారణ్యే ప్రజాపతక్షేత్రే సర్వభూమత్తరేకాయాః శ్రీ వెంకటాద్రిదిగ్భాగే విట్టాకావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాగక్షేత్రే వెంకటాచలే దశపూర్వేఢాం దశావరేఢాం తద్వంశ్యానాం పితॄణాం నరకాల విత్యరామాద ప్రమాద సంమాద వైకుంఠాత్మలోకేడు సౌరప్య సామీప్య సాయుధ్య పదయమోక్షవాద్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రేత్యర్థం తదల్లక్ష్మ ప్రమాలాభే దివ్య వైదిక విధారేణ నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త మార్గేణ విఘ్నభక్త ప్రకారేణ మరేజక్త ప్రకారేణ యమాఢ్య కన్యాదాన బల ప్రాప్త్యర్థం కన్యాదానం కారయష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గణ గాంభీరస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సంగదా పద్మాంగిత కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమదో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైఖార్ధమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీర్ణ భారత్పత్త భారద్వాయ త్రయాఢ ప్రవరామద భరద్వాగోత్రోద్భవస్య పంచమద వేదేన ప్రవర్తమానస్య పరత్వౌత్సవదారస్య భగవత ప్రవాసుదేవస్య శ్రీమహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోత్రే ఆంగీర్ణ భారత్పత్త భారద్వాయ త్రయాఢ ప్రవరామద భారద్వాగోత్రోద్భవస్య జగత్కారణబోధస్య మూలప్రసుకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణాప్యాదవతాద్ ఉత్పస్వరస్య భగవత సంఘావతారస్య శ్రీమహావిష్ణోః పరమాసుదేవధర్మణ పౌత్రాయ ఆంగేన భారత్పత్త భారద్వాయ త్రయాఢ ప్రవరామద భారద్వాగోత్రోద్భవస్య సంవత్సరవతారమాధారములస్య అర్చావతార ప్రద్యుమ్నావతారస్య శ్రీమహావిష్ణోః ఆధిరారమ్మణ పుత్రాయ ఆంగేన భారత్పత్త భారద్వాయ త్రయాఢ ప్రవరామద భారద్వాగోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటకారకేయోర దివ్యావణ భూషితాయ ప్రపన్న పారిజాతాయ కౌస్తువాలంకృతాయ
दिव्यपीताम्बराय दिव्यमाल्लोकशोभिताय द्विजावताराय स्वर्णगरुडवागड रूढाय अचन्दाद्वैतयौवन स्वभावलाकल्य दोषोभयर्त्राकराय अखिलदाकाध्यायरो अखिललोकपवित्रगोत्राय श्रवणनक्षत्र मकररासोजाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्वेदसामादवळ सकल वेदाध्यायरे भार्गवोत्सवः प्रवाल और्ववेद पञ्चाशय प्रवाद भार्गवत गोत्रोद्भवे सर्वालङ्कारवते श्री महाविष्णोः स्वत्राङ्गदकेयोर पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवादने अतिसौन्दर्यवधे आनन्दगुणात्मिकां नमो श्यामलाङ्गे उत्तरलय नक्षत्रे कन्यारासो जातायाम् अयानिजां मृगात्सङ्कल्पदलयाम् इमां श्रीधेवेनाम्नीम् इमां कन्यां वृणीमघे दास्यामि ऋग्वेदसामादवळ सकल वेदाध्यायरे कासवत्सायत्राढे प्रवरान्वित कासवधगोत्रोद्भवे सर्वालङ्कारवते श्री महाविष्णोः श्रोत्राङ्गदकेयोरः पादारविन्दः श्री महाविष्णोः अत्यन्तमनोहरे अत्यन्त सौन्दर्यवते आनन्दगुणात्मिकां नमो श्यामलाङ्गे रवदे नक्षत्रे मीनरासो जातायाम् अयानिजां कसवप्रजापदे सङ्कल्पदलयाम् इमां भूदेवीनाम्नीम् इमां कन्यां वृणीमघे दास्यामि कन्याङ्कणसम्पन्नाकटकाप्रबोधां दास्यामि विट्टवेदभ्यं ब्रह्मलोकैकैढया कन्यासुलङ्कृतां साध्ये सुशीलायो मेधे प्रयोगं वेत्सामि धर्मार्थेध्ये विश्वम्भरः सर्वबोधा दक्षिणः सर्वदेवताः माङ्गल्यां प्रदास्यामि प्रीणात् कमलापतेः कन्याधानवर्तस्वर्तो सुबन्धो महान् दौडगन्नन्दो प्रजापदे श्रियाम्यतः पुष्कयोरददात्सवं कामस्तप्रत्युपानन्दो तस्याग्ने वाजयगमा मोदप्रबोधानन्दः पुष्कयोर्निगतः सवः श्रुत्वकामस्य द्रव्याणि दक्षिणानां प्रदग्रहे ఆ సంకల్పాన్ని మనం విన్నాం. దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మధ్వంశీయానాం అన్న రీతిగా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని తిలకించేటువంటి భాగ్యం అందరికీ కూడా కలగదు. అలాగే కన్యాదానం యొక్క వైభవం ఎటువంటిది అని అలాగే గోత్రప్రవలంతా కూడా మనకు అర్చక స్వాములు వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారంగా వినిపించారు. ఆ తిరుమాంగల్యాలకి ఉపచారాల్ని సమర్పిస్తున్నారు అర్చక స్వాముల వారు. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న రీతిగా దయాదేవి అనేటువంటి సేతు మార్గం ద్వారా మనం భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలం అన్నాం. అంటే ఎటువంటి భగవంతుడు, ఎచ్చట ఉండేటువంటి భగవంతుడు. లోకంలో అందరూ కూడా సంపద కావాలనే కోరుకుంటారు. అంటే ఇది సహజ సిద్ధమైనటువంటి స్వభావం అన్నమాట. అందరికీ కూడా ధనం అంటే ఆశ. కానీ ఎవరైతే భక్తులు ఉంటారో, ఎవరైతే ఆశ్రితులు ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా కోరుకునేటువంటి ధనం, సంపద ఏదంటే ఏ విధంగా స్తోత్రరత్నంలో యామునాచార్యుల వారు చెప్పిన రీతిగా ధనమ్మదీయం తవ పాదపంకజమన్నారు. స్వామి, నీ యొక్క పాదపద్మాలే నాకు పెద్ద సంపద అన్నారు. ఇది ఎటువంటి సంపద అంటే తరగనటువంటి సంపద, నిత్యమైనటువంటి సంపద, శాశ్వతమైనటువంటి సంపద, మోక్షాన్ని ప్రసాదించేటువంటి సంపద, శ్రేయస్సును కలిగించేటువంటి సంపద. ఈ ఐశ్వర్యాన్ని వదిలిపెట్టగలమా? అటువంటి సంపదను, పాదపద్మాలను మేము పొందాలని ఎల్లప్పుడూ కూడా ఉవ్విళ్ళూరుతుంటాము స్వామి అన్న రీతిగా ఆ స్వామిని మనం చేరుకోవాలి. అందుకే దేశికుల వారిక్కడ వృషాచలేశ పదపత్తర నిత్యధని అన్నారు. అంటే ఆ సేతు పదవి అనబడేటువంటి దయాదేవిని ఆశ్రయించి సంసార ప్రతిబంధకాల నుంచి బయటపడడం అనేది మనకు సులభంగా ఉంటుంది. కనుక ప్రపన్నుడు ఈ విధంగా ఆ సంసార సాగరాన్ని దాటి
ఆవలిగట్టున చేరిపోతాడు. అక్కడ వెళ్తే ఏం కనిపిస్తుందంటే చెప్తున్నారు ఇక్కడ పదపత్తర నిత్యధని. అక్కడ వైభవోపేతమైనటువంటి తిరుమలేశుని యొక్క పాదపద్మం అనేటువంటి పట్టణం, నగరం కనిపిస్తుందట. కనుక జ్ఞాన వైరాగ్యభూషణులైనటువంటి వేదాంత దేశకుల వారికి నగరాలు పట్టణాలు అని అంటే భగవంతుని యొక్క పాదపద్మమే అన్నారు. అలాగే రెండవది యతి చక్రవర్తి పదపద్మపత్తనం అన్నారు. అంటే యతిరాజులనేటువంటి వారి యొక్క పాదపద్మాలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో దానినే పట్టణంగా ఒప్పుకుంటున్నారు. కనుక ఆ భగవద్గీత ద్వారా శరణాగతి చేసి ఆ స్థలానికి మనం వెళ్తాం. అంటే ఎటువంటి స్థలం? భగవంతుడి యొక్క పాదపద్మం అనేటువంటి పట్టణానికి మనం చేరుకుంటాం. ఒక పట్టణం అంటే క్రయ విక్రయాలు సాగుతూ ఉంటాయి, ఎందరో మనుష్యులు ఉంటారు. కానీ ఈ పాదపద్మం అనేటువంటి పట్టణంలో ఎవరు ఉన్నారు అంటే నిత్యులు, ముక్తులు, వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ ఉంటారట. వైకుంఠేదు పరేలోకే శ్రియా సార్ధం జగత్పతి ఆస్తే విష్ణుర చింత్యాత్మ భక్తైర్భాగవతై సహా అన్న రీతిగా ఆ భగవంతుడే ఆ పట్టణానికి ప్రభు అన్నమాట. అచ్చట ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ కూడా సంతోషంగా ఉంటూ ఉంటారు. క్రయ విక్రయాలు అక్కడ ఏమి జరుగుతూ ఉంటాయంటే భక్తి, ప్రపత్తి, ఇది తప్పితే అక్కడ ఏమీ ఉండవు. కనుక ధనంజయ వివర్ధనం, ధనముదూడ గోవర్ధనం, సుసాధనం అబాధనం, సుమనసాం సమారాధనం అన్న రీతిగా హరిదాస్య రసికులే ఆ పట్టణంలో ఎల్లప్పుడూ కూడా ఉండి ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించుతూ ఉంటారట. కనుక ఆ దేవి శ్రీదేవి అనుగ్రహం చేత భగవత్పదమనేటువంటి పట్టణంలో మనం నివసించడానికి ఎల్లప్పుడూ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉండాలి. ఏనాటికి తరుగని గొప్ప సంపద మనకు కలుగుతుంది. శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని కూడా మనం పొందగలం. కనుక ఒక నిర్ధనుడైనటువంటి ఆ వణిజుడు ధనాశతో సముద్రాన్ని దాటి వెళ్తాడు. అంటే వేరొక దేశానికి వెళ్ళి బాగా ధనాన్ని సంపాదిస్తాడు. ఆ విధంగా ఇక్కడ భక్తుడనేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడనేటువంటి పట్టణానికి వెళ్ళి, భగవత్ పాదపద్మమైన పట్టణానికి వెళ్ళి తరగని సంపదను అక్కడ అతడు స్వీకరిస్తాడు. కనుక అటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మమైనటువంటి పట్టణానికి మనం చేరుకోవాలి అని దేశికుల వారు ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నారు. వాస్తవంగా చూస్తే మనం కోరుకోవలసినటువంటి కోరికలు ఏమిటి? భగవంతునికి తెలియవా? అతను సర్వజ్ఞుడు, సర్వశక్తిమంతుడు, అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు. అటువంటి స్వామికి మనలో ఉన్నటువంటి ఆశలు, మనలో ఉన్నటువంటి కోరికలు, మనలో ఉన్నటువంటి అభిలాషలు తెలియవా? అన్నీ తెలుసు. కానీ ఇహ లోక సౌఖ్యం కొరకు కోరేటువంటి కోరికలు కావు. పరలోక సౌఖ్యం అనేది అందరికీ కావాలి. భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడైతే మనం సేవించుకుంటామో అప్పుడు ఏం ప్రార్థించాలండి? నాకు ఇది కావాలి, అది కావాలి అని ప్రార్థించకూడదు. స్వామి, సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థల యందు కూడా నిన్ను దర్శించుకునే విధంగా, నీ యొక్క సంకీర్తనం చేసుకునే విధంగా నీవు నన్ను అనుగ్రహిస్తే చాలు. భగవద్ అనుగ్రహం ఉంటే లభించనిది ఏమీ ఉంటుంది? అన్నీ లభిస్తాయి. భగవద్ అనుగ్రహమే లభించదండి. లోకంలో మనకు అన్నింటినీ మనం పొందగలం, కానీ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని తొందరగా పొందగలమా? పొందలేం. అందువల్ల ఏం చేయాలి? భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించాలి. అంటే ఆళ్వార్లు కూడా నిరంతరం నినెప్పదాగా నీ నినెక్క వేండుమే అన్నారు. స్వామి, ఎల్లప్పుడూ నిన్ను తలచేటట్టు, ఎల్లప్పుడూ నిన్ను కీర్తించేటట్టు, ఎల్లప్పుడూ నిన్ను స్మరించేటట్టు నీవు అనుగ్రహిస్తే చాలు అన్నారు కదా. కులశేఖర ఆళ్వార్లు కూడా శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయాపరేతి భక్తప్రియేతి భవలుంఠన కోవిదేతి నాథేతి నాగశగినేతి జగన్నివాసేతి ఆలాపనం ప్రతిపదం కురుమా ముకుంద అన్నారు. ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క నామ సంకీర్తనం చేసుకుంటూ ఆ దేవదేవుడు ఇప్పుడు తాను అనుగ్రహించినటువంటి ఆ తిరుమాంగల్యాలని అర్చక స్వాముల వారు శ్రీదేవి యొక్క కంఠసీమలో అలంకరిస్తున్నారు. ఎంతటి భాగ్యం మనకందరికీ కూడా స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని వీక్షించేటువంటి
భాగ్యం మనకు ఉన్నది కదా. కన్నులున్నందుకు భగవంతుని యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనం సేవించుకోవాలి కదా. అలాగే చెవులున్నందుకు ఆ కళ్యాణ మహోత్సవంలో జరిగేటువంటి ఆ వేదమంత్రాలంతటినీ కూడా మనం వినాలి కదా. కాళ్ళున్నందుకు ఆ భగవంతుడు చేసుకునేటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవం ఎక్కడైతే జరుగుతుందో ఆ చోటికి మనం వెళ్ళాలి కదా. అందుకే కదా చెప్తున్నారు, జిహ్వే కీర్తయ కేశవం మురరిపుం చేతోభజ శ్రీధరం పాణిద్వందు సమర్చయ అచ్యుత కథాః శ్రోత్రద్వయత్వం శృణు అన్నారు కదా. ఆ భూదేవి అమ్మవారి యొక్క కంఠసీమయందు తిరుమాంగల్యాల్ని అక్కడ ధరింపజేశారు అర్చక స్వాములు. మన యొక్క జన్మ ధన్యమైనది. భగవంతుడు చేసుకునేటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనం తిలకిస్తున్నాం కదా. ఈ కన్నులు ఎన్ని కన్నులున్నా కూడా ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్య సౌందర్యాన్ని చూడడానికి చాలనే చాలవు. శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థిన శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమని ఆ మంగళ నీరాజ కర్పూర మంగళ నీరాజనాన్ని మనం దర్శించుకుంటున్నాం. ఇమాన్ రాజాన హవబామే సమర్థగణాన్ మమ తుభ్యం గదన్ననాథగ్రణవల్లరాయల్లార్బ్రోధేర్నో రాజాన హవబందే దీర్ఘాయురత్వమేవ ధరదంత యదయో మమ స్వాహ ఇమాన్ రాజా హవబామే సమర్థగణాన్ మమ తుభ్యం గదన్ననాథగ్రణవల్లరా ఎల్లార్బ్రోధేర్నో రాజాన హవబందే దీర్ఘాయురత్వమేవ ధరదంత యాదయామ స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం ధ స్వాహ ఓం భోర్భ స్వాహ
अजयन्मगस्ताः नमदान्मगस्ताः हृदयमगस्ताः देवदप्रादावेः देवोलामस्वामहावैवामहोत्सर्माङ्गौ अबाधनाग्नो सर्वप्रायस्तार्थो देवादे वैटुहं गैषे हृदयं न स्वानमदांसहृदयं देवोदप्रवा वामदा देवाउन्नभायद हवट्टवे प्रतिया सप्ता स्वाहा इदामट्रवजकवे त्रदादेवदौ अनुवादरे स्वाहा श्रीमदावजकवे हवट्टगोबाधाभ्यः माया स्वाहा विट्वाकर्मानसदावरसे सगा स्वाहा तद्दशोः परमदुर्यः दिवेवक्वा स्वाहा तद्दप्रावोर बलवाजाग्रान् दसंले वट्टोरप्रवक स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम बब स्वाहा दिजन्म गसार विधर्म गसार देव गसाः देवदप्राधावेः वैवाहिमात्सर्मां गौरट्टान्धुहं गैषे अतिधर्म न स्वार वधर्म न स्वार धर्म न स्वार देवदप्रवा यदा सकलगुणोदर अन्ते स्वाहा नाराय स्वाहा अग्नवे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्र वादिष्टं सर्वत्र वाणादिष्टं वै स्वाहा वासुदेव वासुदेव स्वाहा आश्रवदत्ताश्रवदत्तं स्वाहा यद्वान् स्वाहा यदा सदेव स्वाहा समदसेदो धामिदे स्वाहा यमनोत्तरमे वासोरमे भाग स्वाहा स्वामसदेवत्तमे भाग स्वाहा वायोद्यमे प्राणामे भाग स्वाहा ब्रह्मादेवद्यमे भाग स्वाहा सतयज्ञत्वा प्रयाणे अत्वहोत्र तदात्मनत्व निरावृत हृदय स्वाहा ऋतुदानवद्दानट्ट भ्रारावनदा प्रयावदे स्वाहा अग्निर्भक्त स्वाहा वेदर्भक्त स्वादोर भक्त स्वादोर स्वाहा परासोक्त स्वाहा अग्निर्जैनं वेद जैनं दो जैनं पदवे जैनं वरदास जैनं स्वाहा समंगा वेवडा गदाना समाप्त हृदय समंगा विश्व देववृंदां दिव्यं नमः स्वाहा ओम नागदमत्तमां जोहोदे पूर्णागतमत्तमां जोहोदे सर्वं वैपूर्णागते सर्वमेवाप्नोदेवधो वयं पूर्णागते अस्यावप्रदत्तदे स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्राय मे स्वाहा तत्पात्रणदामादाय पूर्णमुण्डमहान्दोनं नन्द तत्पात्रणदामादाय अग्नतृप्पदावेदतृप्पदा देवतृव ब्रह्मा अजयन्मो गत्सदेवदप्राधावेः आवा सर्वान् देवान् यदा हुरास्तानं प्रतिष्ठापयामे पवित्रवस्त्रं मे भूया स्वाहा पूर्णपदवर्णं मे भूया स्वाहा राज्यां दक्षिणायावदेशावद्दायावदराय पश्चिमद प्रबलया दक्षिण प्रदा तरदपन उत्सदा टोदमदे दक्षिणा टोदमदे तरदा टो सदनमधे प्राच्यामे टो सदनमधे सर्वान् प्रवोक्ष्य गृह्ण सज्जाद्भत्रोक्ष्य अद्भत्रोक्ष्य वमाप्यायं धाम वोर धाम धाम सदवंग सदवनो विट्वेरे स्वाहा उद्दंतं सुमथदनो उद्दंतं देवदनो बोले पार्वतोद्भाग्यवालप्य भोले पादरपदे नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निर्मारुदयोर्भोदेः आदित्य सोमो नमः त्रयायुधं जवदग्ने कस्यवसत्रायुधं यद्यवनां त्रयायुधं तन्मे तत्रयायुधं दीर्घायत्वाय सदाय बलाय सतं जवत्यधे त्रयायुधम् आभवट्टां यावत्तनवज्यतदाद्रां हेरणा चक्र यावत्सदवरसत्समादेनः उदतेरव मादरः तत्पारङ्गमय शिक्षा धमदा आबोधनय दादरः भगवान सकलम श्रवण श्रीमन नारायणाय समर्पयामे प्रणपाद्य प्रणदासमप्याग्निपुषार्वः प्रणपाद्य प्रणदासमप्याविदा भागवतः आज्वाभारं निवेदयामे
గులాబకారం సమర్పయామి ఆద్యశేషం సమర్పయామి బ్రహ్మణేన భాగవాన్ యదా హోదాస్థానం ప్రతిష్టాపయామి తత్సం బ్రహ్మార్పణమస్తు సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఈ అర్చక స్వాముల వారు ప్రధాన హోమం, రాజహోమం, పూర్ణాహుతి మొదలు కైంకర్యాలను అంతటినీ కూడా ఆగమోక్త ప్రకారంగా నిర్వహించి తదుపరి శ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయం ప్రకారం జరిగేటువంటి వారణమాయిరం అనేటువంటి కైంకర్యానికి సిద్ధమవుతున్నారు. విశేషంగా గోదాదేవి అలనాడు విష్ణుచిత్తుల వారి పుత్రికయై ఆ దేవదేవుణ్ణి కోరుకున్నదట. నా మానుషం వృణే అన్న రీతిగా సాక్షాత్తు భగవంతుల్ని తప్ప ఇంక ఎవ్వరిని వివాహం చేసుకోను అని అన్నది. ఆ ప్రకారంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా ఆవిడ యొక్క విరహాన్ని చూసి ఆయన కూడా తాళలేక ఆవిడ యొక్క స్వప్నంలో కలలో వివాహ ఘట్టాలను అంతటినీ కూడా ఆయన దర్శింపచేశారు. అర్చక స్వాములు మరియు అన్నమాచారి వంశీయులు అలా 2 టెంకాయల్ని అలా దొర్లిస్తూ ఉండగా పెద్దజీయర్ స్వామి ప్రతినిధినటువంటి ఏకాంగి వారు మరియు అధ్యాపకులు ఆండాళ్ తల్లి రచించినటువంటి వారణమాయిరంలో మత్తళం కొట్ట వరిశంగం నిన్నూద ముత్తుడైత్తామం నిరధాండ పందర్కి మైత్తునన్ నంబి మధుసూదన్ వందే ఎన్నై కైత్తలం పత్త కనాక్కండేన్ తోళీనాన్ అనే పాసురాలంతటినీ కూడా వాళ్ళు విన్నవిస్తున్నారు. ఇది ఒక వివాహ మహోత్సవం. ఇది దేవదేవుని జరిగేటువంటి నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవం. ఆ ప్రకారంగా గోదాదేవి కూడా అలనాడు వివాహ మహోత్సవాన్ని తన యొక్క స్వప్నంలో సాక్షాత్కరించుకున్నది. అది కూడా ఎలా? మత్తళం కొట్ట వరిశంగం నిన్నూదా అంటే అక్కడ మద్దెలు వాయిస్తుండగా మంగళ వాయిద్యాలు మృగుతుండగా వరి సంగం నిన్నూదా అంటే శంఖములన్నీ కూడా అక్కడ ఉదుచుండగా ముత్తుడైత్తామం నిరధాండ పండర్కి అన్నారు. అక్కడ ముత్యాల పందిరిలో ఆ భువన మోహన సుందరుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణునికి మరియు గోదాదేవికి వివాహం జరిగినది. మైత్తునన్ నంబి మధుసూదన్ వంది ఎన్నై కైత్తలం పత్త ఆ దేవదేవుడు అలా వచ్చి నా యొక్క చేతుల్ని పట్టుకున్నాడు అన్న రీతిగా ఆ వివాహ మహోత్సవం జరిగింది. ఈ వివాహ మహోత్సవంలోనే మాల మార్పిడి అంటే పుష్పమాలికా పరివర్తనం అనే ఒక తంతు ఎల్లప్పుడూ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ ప్రకారంగా అలనాడు చూడి కొడుత్త నాచ్యార్ అనేటువంటి పేరు పొందినటువంటి ఆముక్త మాల్యద ఏ విధంగా తాను ధరించినటువంటి పుష్పమాలికను భగవంతునికి సమర్పించిందో అదే ప్రకారంగా ఇక్కడ కూడా భగవంతుని సమర్పించేటువంటి పుష్పమాలికను ఆ దేవేరులకు, ఆ దేవేరులు ధరించినటువంటి పుష్పమాలికను భగవంతునికి కూడా ధరింపజేస్తూ ఈ పుష్పమాల పరివర్తన కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. భగవంతుడు అలంకార ప్రియుడు కదా. భక్తులు ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుణ్ణి సేవించుకోవాలి, భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాలని కోరుకుంటారు కదా. అదుగో ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఎంతో తన్మయత్వంతో గోవిందా గోవిందా గోవిందేతి సదాస్నానం గోవిందేతి సదా జప గోవిందేతి సదాధ్యానం సదా గోవింద కీర్తనమన్న రీతిగా కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు వేంచేసి ఉన్నటువంటి భూలోక వైకుంఠంగా బాసిల్లేటువంటి తిరుమల క్షేత్రంలో ఎల్లప్పుడూ కూడా గోవిందనామ స్మరణమే. భగవంతుడికి 1000 నామాలు, ఎన్నో వేల సంఖ్యల నామాలున్నా కూడా గోవిందా అని చెప్పితే అతని యొక్క హృదయం ఆ విధంగా ఆ కరుణతో